السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم علامات قیامت پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں۔ ہم نے 2-3 سیریل سے یہ بات شروع کی ہے کہ جو بڑی بڑی علامتیں ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی، تو یہ 3 چیزیں آپس میں لنک ہیں کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا اور دجال کا ہونا۔ تو میں نے دجال کے بارے میں آپ کو جو ہے واجب و غریب ایک روایت نقل کیا، اور دجال کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہ جو ہے کسی ایسے علاقے میں جکڑا ہوا ہے۔ جب وقت آئے گا تو حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو اتنی زور سے غصہ آئے گا کہ اس غصے میں جب وہ جھٹکے گا تو زنجیریں سب جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گی، وہ اس کے نکلنے کا وقت ہوگا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں حضرت حفصہ ان کے بھائی ہیں، تو یہ جو ہے وہ ایک آدمی جس کو بتایا تھا ابن سیاد، تو ابن سیاد سے ایک مرتبہ ان کی بھی ملاقات ہوئی۔ تو ابن سیاد جو ہے وہ کچھ باتیں انہوں نے کی تو وہ بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ کون؟ وہ ابن سیاد، جس کے بارے میں نے آپ سے تفصیل سے گفتگو کی۔ جب ناراض ہو گیا وہ، تو اس نے اپنے بدن کو جب پھلایا نا تو مدینے کی گلی میں اکیلا کھڑا ہو گیا، یعنی ایسے 7-8 فٹ پھیل گیا اکیلے۔ آ کر کے انہوں نے اپنی بہن سے بیان کیا کیا جیسا ایسا ہوا، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال چھوٹے گا تو اس کو اتنا زور سے غصہ آئے گا کہ وہ جو ہے نا وہ زنجیریں اس کی ٹوٹ جائیں گی۔ اب یقینی بات ہے کہ اگر ایک آدمی نارمل وے میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ 7-8 فٹ چوڑا ہو جائے گا، تو کوئی بھی زنجیر ہوگی تو کیا ہو جائے گی؟ وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ جو دجال ہے اس کے بارے میں ایک عقیدہ یہی ہے کہ وہ آلریڈی پیدا ہو چکا ہے۔ صحیح بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دجال کے بارے میں 2 چیزیں اور مشہور ہیں دنیا میں، کوئی دلیل تو اس پر خاص نہیں قائم ہے، لیکن دنیا پریشان ضرور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک علاقہ ہے بحر اوقیانوس جسے کہتے ہیں، اٹلانٹک اوشین، اس علاقے میں یہ علاقہ ایک ایسا ہے تقریباً 1,14,000 کلومیٹر اسکوائر میٹر وہ مربع میل میں ہے، کہ جس کے علاقے میں جو چیز بھی جاتی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ دجال کے کنٹرول میں ہے، اور جس جہاز کو یا جس پانی کے جہاز کو چاہتا ہے وہ اس کو اغوا کر لیتا ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں ایک بہت بڑے عالم مولانا محمد عاصم صاحب، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، بڑی محنت کر کے کتاب لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً 300 جو ہے وہ جزیرہ ہے، اور اس پر آبادی ایک دم نہ کے برابر ہے، اور اس پہ تاریخ یہ ہے جو ریکارڈڈ ہے۔ کچھ تو کہانیاں لوگوں نے مشہور کی ہیں، کچھ چیزیں ایک دم ریکارڈڈ ہیں۔ وہ 1850 کے بعد سے اس میں پانی کے جہاز 50-60 ریکارڈڈ ہیں کہ چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور زیادہ تر اس میں جو ان لوگوں نے اغوا کیا ہے، یہ اغوا کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈوب گیا، اغوا کیا گیا، اور نہ جہاز کا پتہ چلا۔ بھائی ڈوبے گا تو کم سے کم نکلنا چاہیے، لیکن نہ جہاز آج تک ملا اور نہ اس کے کوئی پیسنجر ملے۔ تو تقریباً 1850 کے بعد سے امریکن تقریباً 40 سے 50 پانی کے جہاز جو ہے اس میں غائب ہو گئے، اور ایک اس کے بعد سے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔
اگر آپ نیٹ پہ جا کر کے دیکھیں گے تو بے شمار واقعات اس میں ہیں۔ 5 دسمبر 1945 کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں فورٹ لارڈیل ایئر بیس ہے، فلوریڈا جسے کہتے ہیں، تو وہاں کے ایئر بیس سے 5 جہاز اڑائے گئے، جس میں آدمی نہیں تھے بلکہ تحقیقی مہم پہ تھے کوئی، اور اچانک جو ہے وہ یہ اس علاقے میں پہنچ گئے۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو ان کا جو پائلٹ تھا اس نے جو میسج پاس کیا تو نیچے جو کنٹرول روم ہوتا ہے وہ میسج سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا باتیں یہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس وقت یہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ آپ اپنا کیمپس دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کو بڑی حیرت ہو رہی ہے، چلو نہیں کام کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ مشرق کی جانب چلیے۔ تو وہ کہتا ہے مشرق کدھر ہے؟ تو نیچے والا جو کنٹرولر ہے کہہ رہا ہے کہ اس وقت تو سورج ڈوبنے کا ٹائم ہے اور آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، تو جس وقت سورج ڈوب رہا ہے اس کی وجہ سے تو آپ کو مشرق مغرب سب معلوم ہو جائے گا، اس کا الٹا سمت مشرق ہوگا جس طرف ڈوب رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا چل رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کا راڈار سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ دوسرا جو 4 جہاز اور تھے، 4 کے چاروں کی یہی کیفیت تھی، اور 5 کے 5 جہاز اغوا ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا آج تک دنیا والوں کی یہ کہاں گئے۔ اب وہ اس میں ایک پائلٹ نے یہ بات بھی بتائی کہ ہم لگ رہا ایسے کہ سفید پانی کے سمندر میں گھس رہے ہیں۔ یہ باتیں بھی اس کی ریکارڈ ہوئی جو کہ آلریڈی آج بھی ریکارڈڈ ہیں۔ تو یہ 2:10 پہ دن میں واقعہ پیش آیا۔ جب یہ 5 جہاز آدھا گھنٹے اور 40 منٹ کے اندر اندر غائب ہو گئے تو ایک بڑا مسئلہ ہوا، چیلنج والی بات ہو گئی کہ ایک میں ٹیکنیکل پرابلم آئے گی، 2 میں آئے گی، لیکن یہ 5 کے 5 ایک ساتھ ٹیکنیکل پرابلم آ کر کے 5 جہاز لاپتہ ہو گئے۔ تو ایک بہت ہی ایسے موقع پر جو سمندر میں جہازوں کو تلاش کرتا ہے، جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو بھی رن وے بنا لیتا ہے، اس جہاز کو بھیجا گیا، اس کو مارٹن مینیلر کہتے ہیں۔ یہ جہاز نکلا اور یہ جہاز اس کی تلاش میں اس علاقے میں آیا، اور جب اس علاقے میں آیا تو اس کی بھی کیفیت ہی ہوئی اور یہ بھی ختم ہو گیا، اس کا بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جہاز کہاں گیا۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو دجال ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوئے ہیں، مطلب تقریباً جو ریکارڈڈ ہیں 1945 سے لے کر کے 2002 تک کے ریکارڈ ہے کہ بہت سے جہاز ایسے غائب ہو گئے۔ ایک جہاز کے بارے میں تو یہ بھی رپورٹ ہے کہ پانی کا جہاز تھا اور وہ اغوا ہوا، جس پہ سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے، کسی تحقیق میں نکلے تھے، پورے جہاز کو اغوا کیا گیا اور پانی کے اندر لے جا کر کے کہاں سارے سائنٹسٹ کو اتار لیا اور جہاز کو باہر بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ جب جہاز باہر آیا ہے، سمندر کے اوپر تیر رہا تھا، تو پائلٹ کا وہ جو اس کا جہاز کا کیپٹن ہوتا ہے، اس کا پین بھی رکھا ہوا تھا، اور وہ چائے پی رہا تھا، اس کا چائے کا کپ بھی رکھا ہوا تھا۔ اور جس وقت یہ اغوا کیا گیا، لوگ ناشتہ کر رہے تھے، ان کی چائے کے کپ اور ناشتے کی سب چیزیں رکھی ہوئی تھی، لیکن آدمی ایک بھی نہیں تھا۔ پورا جہاز ایک دم سیف تھا، اور سارے لوگ جو ہے وہ جتنے سائنٹسٹ سارے کے سارے انہوں نے کیا کر لیے، اغوا کر لیے۔ اس طریقے کے بھی واقعات ہیں جو سچے واقعات ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیطان یہاں سے کمانڈنگ کرتا رہتا ہے، جو دجال ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اسی کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا، اڑن تشتری، وہ کہتے ہیں یہ انہی کی سواری ہے۔ اب اڑن تشتری کی جو اسپیڈ ریکارڈڈ ہے وہ 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر ہے، منٹ میں نہیں، سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر رہتی ہے۔ اور جب کبھی ان لوگوں نے کوئی بھی، بہت سے پائلٹ نے ریٹائر ہونے کے بعد کمپلین کیا ہے کہ ہم نے اڑن تشتری دیکھی ہے، کیونکہ اگر اپنے پائلٹ کی زندگی میں بتا دیں وہ، تو پھر ان کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ شاید دماغی لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے، لہذا اس کی جاب چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ پائلٹ جو ہے نا، جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تب وہ اپنے ان واقعات کو شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی،
اور जैसे ही जो है वो हम लोगों ने उससे कुछ कांटेक्ट करना चाहा तो हमारा पूरा निजाम क्या होता है, फेल हो जाता है। तो उनके पास इतनी जबरदस्त जो है वो शुआएं होती हैं, लाइट होती है कि वो जिस निजाम को चाहते हैं क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो ये उड़न तश्तरी के वाकयात तो हजारों की तादाद में लोगों ने अरब दुनिया में भी देखे गए और भी जगह पे देखे गए, आते हैं उतरते हैं। जब लोग उनके करीब पहुंचना चाहते हैं तो वो जो है, और उड़न तश्तरी जो चलती है ना, वो चारों तरफ एक साथ चलती है। जैसे जहाज एक तरफ चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जहाज एक सेकंड रुक करके फौरन रिवर्स गियर मार दे और फौरन पीछे जाने लगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके चारों तरफ इंजन की शक्ल है, राइट भी चलता है, लेफ्ट भी चलता है, आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है। तो कोई इसको पीछा करने के फिक्र किया तो वो खुद बर्बाद हो जाता है, ये पकड़ में नहीं आता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि उसी इलाके से उड़न तश्तरी को उड़ते हुए देखा गया है जिस इलाके में जहाज जो है वो क्या हुए हैं, अगवा हुए हैं या डूब गए हैं, जो भी शक्ल हुई है। लेकिन इस पर कोई हम मुस्तनद बात ये नहीं कह सकते कि ये दज्जाल का ही निजाम है। लेकिन बाद लोग एकदम इस पर मुसिर हैं स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर, कि ये दज्जाली निजाम है और ये हर हाल में दज्जाल है जो कंट्रोल किए हुए है। अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो तमीम दारमी से मैंने आपके सामने नकल किया कि उन्होंने खुद देखा और आकर के, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि उन्होंने खुद देखा और आकर के अल्लाह के रसूल से बताया कि मैंने जो है वो देखा है। और इब्न सय्याद के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जब उसने अपने बारे में कहा कि मैं तो दज्जाल नहीं हूँ, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से, लेकिन ये बात उसने जरूर बताई अबू सईद खुदरी को कि मैं ये जानता जरूर हूँ कि इस वक्त दज्जाल मौजूद कहाँ है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु घबरा गए और वैसे भी पहले से डरे हुए थे। तो इसलिए अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने से ये नहीं पूछा कि अच्छा तू बता वो दज्जाल आजकल कहाँ है, लेकिन उसने ये बात कही इब्न सय्याद ने कि मैं जानता हूँ, मैं दज्जाल नहीं हूँ लेकिन मैं जानता हूँ दज्जाल इस वक्त मौजूद कहाँ है। बहरहाल ये सब वो चीजें मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि ये वो ऐसी बातें हैं कि जो मैं जरूरी नहीं कि मैं आप अपनी बातों से आपको इत्मीनान दिला सकूं। जो बातें रिकॉर्डेड हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा हैं कि मैं अगर 10 दिन भी बयान करूं तो भी कम है। पूरी किताबें लिखी गई हैं वाकयात की। तो इस बरमूदा जो ट्रायंगल कहलाता है, बरमूदा त्रिकोण जिसे कहते हैं, उसके बारे में ये कुछ लोगों की राय है कि ये दज्जाली निजाम है पूरा। कुछ लोगों की राय है कि उस समंदर के उस इलाके में इतनी कशिश है, यानी मकनातीसी कुव्वत इतनी ज्यादा है कि जो चीज उसके ऊपर से उड़ती है वो क्या करती है, अंदर ले लेती है। सवाल यह है कि जिन लोगों ने अंदर लेने की बात कही है, तो जब कोई अंदर चीज जाएगी तो झड़प से अंदर चली जानी चाहिए। जब वो जाती है तो रनवे की शक्ल में जाती है, जैसे जहाज उतरता है ना, उस शक्ल में उस पानी के अंदर क्या होती है, वो जाती है। तो अंदर की क्या दुनिया है वल्लाहु आलम। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लोगों का महज एक वहम है, हालांकि जहाज तो गायब हुए हैं तो रिकॉर्डेड है, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसके ये भी एक नजरिया है। दज्जाल जब निकलने वाला होगा, जो ओरिजिनल दज्जाल है, तो बहुत सी जो है वो निशानियां हैं दज्जाल निकलने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, मुस्नद अहमद ने भी नकल किया है, तिरमिज़ी ने भी नकल किया है कि दज्जाल के निकलने से पहले मदीना मुनव्वरा वीरान हो जाएगा। लोग मदीना मुनव्वरा में रहना नहीं चाहेंगे। जैसे आज होड़ है, हर आदमी चाहता है कि मैं मदीना मुनव्वरा में जगह मिल जाए, तो अरब दुनिया के लोग भी आकर के बहुत से लोग वहां रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मदीना मुनव्वरा में लोग रहना नहीं चाहेंगे, बल्कि मदीने को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। फिर उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जबरदस्त जो है आलमी सतह की जंग होगी। अब जो जंगें हो चुकी हैं उसके अलावा ये एक जंग आपने फरमाया कि जंग होगी, और कुस्तुनतनिया जो है वो फतेह किया जाएगा। अभी कुस्तुनतनिया एक मरतबा मुसलमानों ने फतह किया, फिर मुसलमानों के कब्जे से निकल गया। लेकिन ये जो फतेह की बात अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, ये दज्जाल के निकलने से पहले होगा। एक और मुस्लिम शरीफ की रवायत है जो नाफे बिन उकबा से रवायत है कि अल्लाह के गौर से सुनिए इसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम लोग जो एक जंग से वापस आ रहे थे, तो हम लोग भी आराम कर रहे थे, तो एक कौम आई जो
लेदर के कपड़े पहने हुए थी, मतलब सब जैकेट वगैरह जो पहने थी सब चमड़े की पहने हुई थी। तो ये नाफे बिन उक़बा कहते हैं कि वो आए और आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। तादाद तो नहीं लिखी है, 100 थे, 50 थे, लेकिन ये उनको पहचान नहीं सके। ये लोग जंग से जो वापस आ रहे थे वो एक अलग सहाबा थे, उनकी टीम थी मुजाहिदीन की, लेकिन ये एक टीम अलग से कहीं आई जिनको ये लोग पहचान नहीं सके। तो जब नाफे कहते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल किससे बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किडनैप करने के चक्कर में है, या इनको जो है वो नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए हैं, कौन लोग हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलना चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए चलना चाहिए। फिर थोड़ी देर में नाफे कहते हैं कि मैंने सोचा हो सकता है कि अल्लाह के रसूल कोई राज की बात उनसे करना चाह रहे हों, तो अखलाकी लिहाज से ये अच्छी चीज नहीं है कि कोई एक आदमी किसी से बात कर रहा है तो मैं वहां पहुंच करके जो है वो मुदाखलत करूं। फिर नाफे कहते हैं लेकिन मेरे दिल में हुआ कि नहीं, जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन लोग हैं। तो नाफे कहते हैं कि मैं जा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें कर रहे थे। तो नाफे कहते हैं कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बातें किया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्ट बता रहा हूं कि 4 बातें तो मुझे 100% याद हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या बातें की। लेकिन वो जो टीम आई थी जो चमड़े का लिबास पहनी हुई थी, उसको ये समझ नहीं सके नाफे बिन उक़बा कि ये कौन लोग थे और क्या थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो बातें की, तो उन्होंने कहा कि 4 बातें मैं आपको एकदम यकीन के साथ कहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने उनसे बातें की हैं। तो पहली बात उनसे की कि तुम लोग जजीरे अरब पर एक दिन कंट्रोल करोगे, ये पहली बात कही। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अहले फारस पर भी कंट्रोल करोगे, ये दूसरी बात फरमाई। फिर नाफे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जब रोम से जंग होगी और बहुत खतरनाक जंग होगी, तो तुम लोग वो होगे जो अहले रोम पर कंट्रोल करोगे, यानी क्रिश्चियनिटी से जो जंग होगी उसमें जो है तुम इस पर कंट्रोल करोगे। और फिर नाफे कहते हैं कि चौथी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जो दज्जाली फितना होगा और दज्जाल निकलेगा, तो जो लोग जंग करेंगे दज्जाल से और जीतेंगे वो तुम लोग होंगे। ये 4 बातें जो है उस कौम से फरमाई और नाफे इस बात को नहीं समझ सके और न उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कौन लोग थे जो आए थे और आप उनको इस किस्म की बातें कर रहे थे। सहाबा की वैसे ही आदत थी कि सवालात कम करते थे। एक हदीस में ये भी जिक्र है, गालिबन मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हम इंतजार करते रहते थे कि कोई बाहर का आदमी आवे, बद्दू आवे और वो आकर अल्लाह के रसूल से कुछ सवाल करे ताकि हम लोग भी उसके बारे में कुछ जाने। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने करीब के सहाबा थे जो हर वक्त साथ में रहते थे, उनको इस बात के लिए आपने मना किया था कि आप लोग ज्यादा सवालात नहीं किया करें। तो इसलिए जो है ना ये सवालात बहुत कम करते थे। अब ये मामला जब हुआ तो हो सकता है, ये मेरा अपना गुमान है, कि वो हदीस की वजह से इन्होंने उनके बारे में सवाल नहीं किया कि ये कौन लोग हैं, लेकिन उन्होंने पूरी बात नाफे ने नकल की कि ये ऐसे लोग आए थे। और तो ये दज्जाल से निकलने की सब अलामतें हुई कि दज्जाल निकलने से पहले ये सारे वाकयात होंगे। जज़ीरे अरब का वाकया होगा, फारस का होगा और रोम का होगा और उसके बाद दज्जाल निकलेगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अभी और भी बातें हैं दज्जाल के निकलने से पहले जो अलामतें हैं, और उन अलामतों को हमको जानना भी चाहिए और उससे होशियार भी रहना चाहिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक।